السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، آج کے دور میں جو جلسے منائے جا رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، ان جلسوں کا رزلٹ آپ دیکھیں تو بالکل زیرو ہے۔ ایک وہ دور تھا آج سے کچھ سال پہلے کا کہ جب جلسے ہوتے تھے، لوگ دیہاتوں سے آتے تھے، دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے سننے کے لیے، اور سن کر جاتے تھے تو مہینوں تک چرچا کرتے تھے۔ کسی عالم نے اگر کوئی بات بتائی تو دوسروں تک وہ بات پہنچاتے تھے۔ کہیں گلی کوچے محلے میں بیٹھنا ہوتا ان کو تو بیٹھ کر کے وہ سناتے تھے، دوسروں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو عالم دین نے ایسے سمجھایا تھا، ایسے کہا تھا، اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوتا تھا، ان کی زندگی سنور جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور کے آپ جلسوں کو دیکھیں تو رات بھر انسان جلسے میں جگا اور صبح سے کام وہی ہو رہا ہے جو کام پہلے ہوا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ اب نبی کی شریعت لوگوں تک کم پہنچائی جا رہی ہے، نبی کی شریعت کی باتیں کم بتائی جا رہی ہے، اور بس اپنے اندر جو خباثت چھپی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس لوگ خود کے بارے میں کہ لوگ ہمیں تسلیم کر لیں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، شاعر نقیب کی برائی کر رہا ہے، نقیب خطیب کی برائی کر رہا ہے، خطیب شاعر کی برائی کر رہا ہے، شاعر خطیب کی برائی کر رہا ہے، اس طرح کا اب ماحول بن گیا ہے۔ اور ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اب بس میں ہوں تو میں ہوں، انانیت لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود جو حالت محلے کی جلسے سے پہلے ہوا کرتی ہے وہی حالت جلسے کے بعد بھی محلے کے اندر پائی جاتی ہے۔ بدلاؤ 1% کا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن ہی پہلے نیپال کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا، اسٹیج ہی پہ لوگ لڑ گئے، ہاتھ میں قرآن شریف موجود ہے، اسی حالت میں گالی گلوج اٹھا پٹک، قرآن شریف کو بھی اٹھا کر پٹکا اور قرآن شریف کی بھی بے حرمتی ہوئی۔ آپ کو میں بتاؤں اس سے غیروں کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ وہابی اور دیوبندی جو آج تک منع کرتے تھے میلاد منانے سے، جلسہ منانے سے، ان کا کام تو ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ اب یقیناً بیٹھ کر کے یہ کہہ رہے ہوں گے آپس میں کہ اب ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا کام یہ خود ہی کر رہے ہیں اسٹیجوں کے اوپر۔ اور ایک بات بتاؤں، کسی شاعر کی یا خطیب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے نبی کی شریعت کے سامنے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو کام کیا ہے ان کے کام کے سامنے تمہاری اوقات 1% کی نہیں ہے، اور تم بدنام کر کے نبی کی شریعت کو رکھ رہے ہو، نبی کی شریعت پر تم انگلیاں اٹھانے کے لیے غیروں کو موقع دے رہے ہو، تو یاد رکھنا قیامت کا انتظار کرو۔ ابھی آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں تو ابھی یہ ندیم نام کا انسان، ندیم فیضی، ان لوگوں کے اندر تو ایک بات ہے کہ اسٹیج پر جب کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے اس کو بعد میں ہم لوگ سلجھا لے، باتیں کر لے کہ ہاں آپ نے ایسا کیوں بولا۔ اسٹیج پہ بولا ہے تو اس کا جواب اسٹیج ہی پہ دینا ہے۔ غلام جیلانی ازہری ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے کچھ بولا اور اس کا جواب ندیم فیضی نے بھی اسٹیج ہی پہ دیا سب کے سامنے۔ تو تمہارا یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری کیا اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تھوڑی سی زبان میں اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا کر دی تو تم سوچتے ہو کہ ہمارے اتنے زیادہ ماننے والے، ہم مان لیں گے تو ہماری ناک اونچی ہو جائے گی۔ تم چاہتے تو مدرسے میں بیٹھ کر کے یا کسی جگہ پہ بلا کر کے بیٹھ کر کے باتیں ہو سکتی تھی علماء کرام کے بیچ میں، عوام کے درمیان یہ بات تم نے کیوں پیش کی؟ پھر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تم نے جواب دے کر کے یہی ثابت کرنے کی کوشش کری ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ان لوگوں کا مکالمہ ہوا ہے۔ یہ جو خطیب ہے غلام جیلانی، انہوں نے کچھ زیادہ بول دیا ہے، ان کی زبان سے تیز جملے نکل گئے جو کہ نہیں بولنا چاہیے، اسٹیج پہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کرے، خطیب جو تقریر کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، اب تم پیسے لٹا رہے ہو، یہ پیسے لٹانا اس طرح یہ کہاں کا رواج ہے؟ یہ کس شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے اس طرح لٹانا؟ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جو ڈانس کرنے والی عورتیں اور لڑکیاں آتی ہیں ان پر ایسے پیسے لٹائے جاتے ہیں جو آج کل لٹائے جا رہے ہیں جلسوں کے اندر۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کی غریبی کو بھول گئے۔ جا کر کے دیکھ لینا ان محلوں کی حالتوں کو جہاں پہ مسجد اور مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں، وہیں کے یہ لوگ رہنے والے ہیں۔ ان سے اگر اماموں کی تنخواہ مانگی جاتی ہے تو کئی مہینوں تک یہ اماموں کی تنخواہ روک کر کے رکھے ہوئے ہیں، اماموں کی تنخواہ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر صحیح آج تک امام نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اماموں کو صحیح وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے اچھے امام ان کو میسر نہیں ہوتے جو دین کی باتیں ان تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے۔ اور یہی لوگ جلسوں میں آتے ہیں تو 100 200 500 روپے لے کر کے آتے ہیں اور اڑا کر کے چلے جاتے ہیں رات بھر میں۔ ان کا کام صرف اڑانا ہوتا ہے، پیسے جب ان کے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جلسے میں رکتے بھی نہیں ہیں، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو روکو نا تم،
तुमको अगर नात पढ़नी है ना तो नात इस अंदाज में पढ़ो कि देख करके गैरों को ये लगे, ये महसूस हो कि हाँ ये नात खानी हो रही है और लोग अदब के साथ बैठ करके सुन रहे हैं। नात पढ़ना हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो का काम है। हजरत हस्सान बिन साबित जब नबी की बारगाह में खड़े होकर के नात पढ़ते थे तो क्या सहाबा कराम के पास दौलत की कमी थी? एक मजलिस भी दिखा दो जिसमें सहाबा कराम ने हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर इस तरह से पैसे लुटाए हों। हजरत हस्सान बिन साबित जब नात पढ़ते थे तो हदीस से यह साबित है कि सहाबा कराम नबी की महफिल में इस तरह से बैठे रहते थे, ऐसा लगता था कि उनके सर पे चिड़िया बैठी हुई है, अगर वो हिलेंगे तो वो उड़ जाएगी, इस हालत में वो बैठे रहते थे। इस तरीके से नात खानी होनी चाहिए। इस तरह से नात खानी अगर करोगे तो तुम्हें दोनों जहान में कामयाबी अता होगी, कामयाबी मिलेगी। वरना तुम अगर ये सोच रहे हो कि सठियाए हुए सेठों का, और एक बात तो ये है कि ये इनकी आदत इतनी खराब है इन नात खानों की कि जब ये नात पढ़ेंगे तो इनका चेहरा उधर ही होगा जिधर सेठ बैठे रहते हैं, और ये सठियाए हुए सेठों का नाम ले लेकर के नात पढ़ते हैं। शर्म करो तुम। नात तुम किसी सेठ के लिए लिख करके लेकर के आए हो या अपने आका के लिए नात पढ़ रहे हो? अगर नबी के लिए नात पढ़ रहे हो तो नात पढ़ना शुरू करो तो उसको ख़त्म करो। ये बीच बीच में रुक रुक करके जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे, मैं एक ही शेर पढ़ता रहूँगा, मैं एक ही मिसरा दोहराता रहूँगा, ये कहाँ की आदत है? अरे तुम्हारे अंदर अगर है सलाहियत तो तुम इस अंदाज में नात पढ़ो ना कि तुम्हारी नात सुनकर लोग खुद ही नबी के इश्क में मस्त हो जाएं। क्या नाम नहीं सुना सज्जाद निज़ामी का? सज्जाद निज़ामी भी हिंदुस्तानी के एक शायर थे। जब वो नात पढ़ते थे तो उनकी नात खानी में लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि बीच में रुक करके उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि सुभान अल्लाह बोलो। वो जब नात पढ़ते रहते थे तो नात इस अंदाज में पढ़ते थे कि जब शुरू करते थे तो उसको ख़त्म करते थे। सज्जाद निज़ामी जैसे नात खां तुम बन करके दिखाओ। सज्जाद निज़ामी जब नात पढ़ते थे तो लोग उनकी आवाज़ सुन करके नबी के इश्क में मस्त हो जाते। इसी तरह अभी एक हाल ही की बात है, गुलाम रसूल बलियावी साहब बैठे हुए थे स्टेज पे और एक नात खां नात पढ़ रहे थे। नौजवान पैसे उड़ा रहे थे। गुलाम रसूल बलियावी साहब ने देखा, जब आपको बर्दाश्त ना हुआ तो आप उठ करके खड़े हो गए। आपने मना किया, नौजवानों को बैठाया। आप वीडियो खुद ही देख लीजिए। जब नौजवानों को मना किया, रोक दिया इस बात से, गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जलसा ख़त्म होने के बाद एक मीटिंग हुई शायरों की, जिसमें ये बात हुई नात खानों की। शायर इनको नहीं कह सकते, ये नात खां हैं, सिर्फ नात पढ़ते हैं। शायर उसको कहते हैं जो अपनी नात खुद लिखे और लिख करके पढ़े। जो दूसरों की नातें चुरा करके लिखी हुई दूसरों की नातें ला करके पढ़े उसको शायर नहीं कहते, उसको नात खां कहते हैं। तो इन लोगों की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बात हुई कि जहां पे गुलाम रसूल बलियावी आएंगे वहां पे हम में से कोई नहीं आएगा, मत आओ तुम, कौम को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तो किस जगह पर ला करके कौम को खड़ा कर दिया गया है। ये इनके अंदर जो ये लत लग गई है, अल्लाह से दुआ है कि इनकी लत ये छूट जाए, वरना तबलीग तुम्हारी नात खानी से कभी नहीं हुई है। तुम एक बताओ कि तुम्हारी नात सुन करके कोई कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ हो। जितने लोग भी इस्लाम को कबूल किए हैं वो दीन की बातें सुन करके, नबी की शरीयत की बातें जब उनके सामने पेश की गई है तब जाकर के उन्होंने मजहब इस्लाम को कबूल किया है। मजहब इस्लाम के करीब लाने में इन्हीं खतीबों का काम रहा है। इन्हीं खतीबों ने मजहब इस्लाम के करीब लाया है लोगों को, भटके हुए लोगों को। और गुलाम रसूल बलियावी साहब की तुम बात करते हो, जाकर के देख लेना उनकी जो तहरीकें चल रही है, अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी तहरीक काम कर रही है। गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जो काम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके काम को अपनी बारगाह में कबूल करे। बस तुमसे कोई हमें ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई भी आपस के मामलात नहीं है, लेकिन स्टेज के ऊपर ऐसे काम बंद कीजिए। स्टेज पे इस अंदाज में रहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं आपसे और ज़्यादा क्या ही बात करूँ, अब बात को मैं ख़त्म करता हूँ। और ये बातें अगर किसी नात खां तक पहुँचेंगी तो उसे बहुत तकलीफ भी लगेगी सुन करके। तकलीफ लगती है तो लगे, अपनी ज़िंदगी को आप बदल लीजिए। देखिए, आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने नात खानी सिखाई है लोगों को हिंदुस्तान की सरज़मीन पे। आला हज़रत जब नात खानी करते थे तो एक आया इंसान, एक बादशाह का कासिद आया, उसने आकर के कहा कि नान पारा का एक बादशाह है, उसके बारे में आप कोई अगर लिख देंगे, शेर नात कोई लिख देंगे तो वो इनाम इकराम देगा, वो इनाम इकराम से नवाजेगा। तो आप उसके लिए कोई शेर लिख दे ताकि कुछ मिल जाए, क्योंकि ज़रूरत होती है। आप दीन का काम करते हैं, आप बैठे रहते हैं, कमाने के लिए जाते नहीं हैं। वैसे तो आला हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा था बहुत, लेकिन फिर भी कहा कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसके पैसे दिए हुए काम आ जाएंगे दीन के काम में। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। जब आला हज़रत ने कलम उठाया ना तो लोग ये सोच रहे थे कि आज तो ये लिख ही देंगे,
और जब ये लिख देंगे तो इनके सामने तो कोई आएगा नहीं, इनकी नात खानी बादशाह को बहुत पसंद आएगी और वो बहुत ज़्यादा इनाम इकराम से नवाजेगा। लेकिन आला हजरत ने क्या लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ। आला हजरत ने लिखा कि करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, और करूं अहले मदहे दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। यानी आला हजरत ने बताया कि रोटी के टुकड़े के लिए अहमद रजा नहीं लिखता है। अहमद रजा जब भी कलम उठाता है तो मदीने के ताजदार की शान में नात लिखता है। तो आप जो सठियाए हुए सेठों का नाम ले लेकर के नात पढ़ते हैं, इसको बंद कीजिए और नबी के लिए नात पढ़िए, नबी के इश्क में नात पढ़िए। जिस दिन आपने ये अपना काम कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आपकी नात खानी डायरेक्ट मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कबूल होगी, क्योंकि नात खानी भी एक अच्छा काम